ٹھیک ہے ابھی تک جی. بیچارگی ختم نہیں ہوئی جی. نہیں جی، اب منافقت شروع کر دینی ہے، منافق نام اچھا رکھ دیں. منافقت شروع ہو گئی ہے بیچارگی کے بعد. چلیں یہ بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور نہیں، کیا مجھے کیا بتا فرمائیں گے؟ مجھے بتانے فرمانا کیا ہے اس معاشرے اچھا میں، جب آپ نے ہر چیز جھوٹ کرنی ہے، آپ جانتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہے. ہاں میرا تو ہاں دماغ پھٹنے والا ہو جاتا ہے. بیچارہ اسی لیے تو نام رکھا تھا. کیا آپ کو جب ہاں، پتا وہ ہے آپ کہ نے لاسٹ ٹائم بتایا یہ تھا. ہاں، یہ میرا مطلب 24 گھنٹے آپ نے ہر چیز فیک کرنی ہے. جب آپ تو ہوں خوش قسمت ہے جو باہر بیٹھے ہیں. بالکل یقین مانے ایگزیکٹلی آپ. اب میں وہ ایگزیکٹلی. زارا کی ساری باتیں سن رہا تھا تو ہوں بڑا حیران ہوا کہ وہ اتنی پڑھی لکھی ہو گیا ایسی بات کرتی ہے. میری تو اتنی تعلیم بھی نہیں ہے. ارے آپ ہمارے یہ آپ بات چھوڑیں، کسی کے پاس ڈگریاں ہونا اس کا تعلیمی یافتہ ہونے میں بہت فرق ہے. تعلیم ایک علیحدہ چیز ہے، ڈگری ایک علیحدہ چیز ہے. لٹریسی از سم تھنگ ایلس. ایجوکیشن مطلب جو ہے نا، جی یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں. یہ لوگ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بڑا یار، اگر 2 کوسچن آئے تھے وہ دونوں کے دونوں مس ہو گئے اس چکر میں، اب وہ چیٹ بھی واپس نہیں جا رہی. ایک میرے خیال کوسچن تھا یہ کہ یار اب وہ دونوں کوسچن میرے ذہن سے نکل گئے. وائی ٹی بف نے ایک بھیجا تھا، اور ایک کسی نے پوچھا تھا کہ جارڈن پیٹرسن اور رچرڈ ڈاکنز کو تو میں پسند کرتا ہوں. وہ جارڈن پیٹرسن یار کئی دفعہ کچھ ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا اننیسیسری فیلسیز کھیلتا ہے، خاص طور پہ کرسچینٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بڑی زبردست قسم کی فیلسیز کھیلتا ہے. اور وہ آلٹ رائٹ جس کو کہتے ہیں اس کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ رائٹ ونگ کے نیریٹو کے لیے ایک نیا پرسپیکٹو لے کے آیا. اور اس کی باتوں سے بہت دفعہ میں ایگری نہیں کرتا. خاص طور پہ وہ اس بات میں بلیو نہیں کرتا کہ جی ویسٹ کے اندر یا ایٹ لیسٹ امریکہ میں جو ہے وہ وائٹ پریولیج وہ کہتا ہے کہ ایگزسٹ نہیں کرتا. حالانکہ وہ کرتا ہے. بہت سے سینسز میں جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، ہمارے جو براؤن بھی وہاں پہ رہتے ہیں، انڈین پاکستانی، وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وائٹ پریولیج ایگزسٹ کرتا ہے. دوسرا کوسچن کیا تھا؟ ہاں، جانی ڈیپ کے ریسنٹ رو کے بارے میں. یار مجھے نہیں پتا جانی ڈیپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، تو اگر آپ کال پہ آ سکتے ہیں تو ضرور مجھے بھی بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ رو کا ہماری جو باتیں ہیں ان سے کیا ریلیشن ہے. تو چلیں بیچارہ صاحب کریں بات آگے. بات یہ ہے کہ کچھ لوگ حقیقت کو سمجھتے ہیں. میں نے معاشرے میں ایک بندے کا میں بڑے بغور جائزہ لیتا ہوں. حقیقت کو سمجھتے ہیں لیکن جان بوجھ کے وہ مذہب سے جان نہیں چھڑا پاتے. بالکل. وہ دیکھیں نا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مذہب کو لازمی سمجھتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں، جتنے بھی کنٹرول فریک ہوتے ہیں نا، کنٹرول فریک اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو دوسروں کو قابو میں رکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ کوئی پولیٹیشین ہو. یہ ہماری جو آرمی ہے یہ بھی تو کنٹرول فریک ہے نا، یہ بھی ملک کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں. جتنے بھی کنٹرول فریک ہوتے ہیں نا، مذہب ایز اے ٹول اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ان کے اختیار کو یا ان کے کنٹرول کو کیا کرتا ہے، ایک بڑی زبردست قسم کی پاور بوسٹ دیتا ہے. یہ ان کی اتھارٹی کے لیے وٹامن ڈی جو ہے نا وہ ریلیجن ہے. چاہے وہ پولیٹیکل اتھارٹی ہو، چاہے وہ ملٹری اتھارٹی ہو، چاہے وہ کسی قسم کی کوئی ریشل اتھارٹی ہو. ریسسٹ ملکوں کے اندر مذہب جو ہے وہ ریسزم کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو وہ اس چیز کو بھی سپورٹ کرتا ہے. تو مذہب کیا کچھ نہیں کرتا، یہ مطلب مذہب کس طرح سے ایسے لوگوں کو فیسیلیٹ کرتا ہے جو دوسرے کو سپریس کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے. مطلب پاکستان کی آرمی، وہ اللہ اکبر مجاہدو چلو، وہ سارے نعرے کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ مذہب کا لبادہ جب آرمی پہن لیتی ہے نا، تو اس کے سارے پاپ جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں. سیاستدان بھی، جب شیخ رشید جیسے سیاستدان جو کہ ایک نمبر کے پلے بوائے، اور اس طرح کے عمران خان جیسے جو کہ پوری زندگی پلے بوائے رہے، کون سے ملک میں، یو کے میں، یہ کدھر نائٹ کلبز کے اندر یہ شراب کے گلاس ہاتھ میں لیے ہوئے، پاکستان کا کوئی اور سیاستدان نہیں ہوگا جس کے شراب کے گلاس ہاتھ میں پکڑے. منافقت کی آپ بات کر رہے ہیں نا آج، بالکل بالکل بالکل. شراب کا گلاس ہاتھ میں پکڑا ہوا جانی واکر وسکی پیتا ہوا، یہ آپ کو کوئی اور سیاستدان پاکستان کا نظر نہیں آئے گا. عمران خان نظر آئے گا، اور آج وہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے مسلح کے اوپر کھڑے ہو کے 2 تصویریں کھنچوا کے اسلام کا جو ہے نا وہ اسلام کا ورد کر کے، اور آج اس نے اپنے سارے اسلامی واشنگ مشین سے ڈرائی کلین ہو کے نکلا ہے. اب دیکھیں وہ ایک وہ تھی میرا اب دیکھیں
वीना मलिक थी, वो गई इंडिया, उसने जाके उस तरह की वो क्या था, वो मैगजीन था कोई, उसके लिए नंगी पुंगी तस्वीरें खिंचवा आई दी, ठीक है। वो वो आई आईएसआई वापस आईएसआई आके, लिखवाया था। हाँ, आईएसआई लिखवा के अगली किस तरह कर कुर के आ गई, और वापस आके उसने मौलवी तारिक जमील ने एक दुआ पढ़वा दी टीवी पे, तो जी वो जी उसके सारे पाप माफ। मीरा जी मीरा की जो है वो एक सेक्स टेप आ गई, वीडियो, हाँ, ठीक है। वीडियो फिर उसकी अब आई सबसे थी। लेटेस्ट केस, मीरा ने तो चले खैर वो वाली इस्लामी मुनाफकत का ढोंग फिर भी नहीं रचाया, इस बात में मीरा इनसे बेहतर है, मैं कहता हूँ। अब वो आप देखें, ये जो राबी पीरजादा है, पिछले दिनों जब इसकी वो वीडियो सामने आ गई, इसके अब उसने हिजाब पहन लिया, वो दिन रात उसके ट्विटर हैंडल से अल्लाह अकबर और माशाल्लाह इंशाल्लाह जी और जी अल्लाह जी मुझे मगफरत का मौका दे और फलां चीजें कर करके। तो देखें, आप देखें कि इस्लाम किस किस तरह यूज होता है। अब वो सिर्फ इस्लाम के नाम लेने लग गई है, तो जो है वो लोग जो हैं वो उसकी जिंदगी उस तरह जीरन नहीं करेंगे। मगर एक चीज है कि एक इंसान को अपने आप को एक्सेप्ट करने की ताकत भी तो होनी चाहिए ना। एक चीज है ना कि अब इस्लाम एक चीज ऐसी है कि वो मुनाफकत को परवान चढ़ा रहा है। जी, हो सकता है कि राबी पीरजादा किसी और कंट्री में अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में ही होती तो उसको कभी भी इस्लामी ड्रामा नहीं करना पड़ना था। नहीं सेक्स करना टेप पड़ा। निकली थी ना, कुछ भी नहीं होना था, बाद में कुछ भी उसके लिए कोई इशू नहीं होना था। बस लोगों ने उस सेक्स टेप को चंद दिन याद रखना था, मजे लेने थे। जिन जिन ने जो जो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड थे, उन्होंने जाके वो पॉर्न देख देख के और मैस्टरबेट करना था। इसके बाद किसा किसा पारी ना हो जाना था। अब मैस्टरबेशन इधर भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर अब वो मैस्टरबेशन करने वाला परेशान है कि यार मैं क्या करूं, ये इसने तो कलमे पढ़ लिए हैं, तो ये तो गुनाह अब सिर्फ मुझे हो रहा है, इसको थोड़ी हो रहा है। तो ये देखें कि मुनाफकत का ये आलम है कि वो तारिक जमील जिसने इस तरह की खवातीन से तौबा कराई, तो आप क्या समझते हैं कि उसने पॉन हब पे जाके इनके हदूदर पे नहीं नापे होंगे? नापे होंगे, 100% नापे होंगे, ठीक है। तभी मगर तो, मसला ये है तौबा कि तौबा भी तो हाँ इसीलिए कराई है कि उन्होंने गुनाह तो मालूम किया होगा ना पहले उनका। यही तो बात है ना, यही तो समझने वाली बात है ना कि तौबा भी करवाई उसने, तौबा उसने करवाई, तो मतलब उसने वो दुनिया का तो यही बताता है ना कि तौबा देखो जी मैंने उनसे करवाई, और वो भी कहती है देखो जी हमें तो तारिक जमील ने तौबा कराई, हम तो माफ हो गई हैं। तो अब ये चीजें सारी कैसी बातें हैं यार, कुछ शर्म करो, कोई हया करो। मुनाफिकत का क्या लेवल है यार, अगर किसी की न्यूड्स निकल आई हैं तो यार लेट हर लिव यार, क्या है तुमने वही करना है जो तुमने कोई और भी पॉर्न स्टार देख के करना है, जो तुमने वैसे ही करना है। तुम वैसे ही इतने फ्रस्ट्रेटेड हो सारे के पॉर्न देखने के अलावा तुम्हारे पास दुनिया में कोई काम ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई और अवेलेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तानी तो वो आवाम है जो कि किसी की गदी अगर बनती है ना किसी जगह पे, तो उसको भी ये फिक्र होती है कि मेरी गदी का कोई रेप ना कर दे, कोई बकरी का ना कर दे रेप, सही बात। ठीक है। तो ये तो मतलब बेटी बच्ची की तो बात ही छोड़ दें, गधी और बकरी महफूज नहीं है। तो ये क्या बात कर रहे हो यार, कोई कोई शर्म करो, कोई हया करो। तुम्हें तो इस तरह की बातें करनी ही नहीं चाहिए। तुम दुनिया के नंबर 1 पॉन देखने वाला मुल्क हो, और शर्म करो यार, देखो पॉन, मास्टरबेट करो और सो जाओ खबीसो, इस तरह की बातें ना करो तुम, ठीक है। तो ये सब ये मतलब वो औरतें भी जो इस्लाम को डिफेंड करती हैं या ये समझती हैं कि इस्लाम जो है कोई रास्ता सीधा साधा दिखा रहा है, यार इस्लाम आपको सिर्फ मुनाफिक बना रहा है। मुनाफिक के अलावा इस्लाम ने कुछ नहीं पैदा किया। पहली दफा से रसूल के वक्त में मुनाफिकीन थे, ये सहाबी मुनाफिक थे आधे बीच में से। शिया कहते हैं उस्मान, उमर और अबू बकर मुनाफिक हैं, ठीक है। और सुन्नी जो है वो कहते हैं वो अली को और पता नहीं किस किस को, कहीं ऐसे भी फिरके हैं जो कि अली को गालियां देते हैं, कहीं ऐसे हैं बिल्कुल जो अबू बकर उस्मान इनको गालियां देते हैं। तो कौन है, किसने? वही वही आले उमैया थी ना जो कहती थी कि हाँ भाई हमें भी पता है ये कोई वही शय नहीं आती थी, सब मोहम्मद का ड्रामा था। तो मुनाफिक ही थे ना, फिर भी इस्लाम इस्लाम करते रहे, और रसूल ने उनको फिर भी कबूल की। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।